जल ही जीवन है। इसी संदेश के साथ दादरा और देमनी ग्राम पंचायत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर एक भव्य एवं प्रभावशाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भाग लिया। 22 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में जल के महत्व को समझाना, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भविष्य के लिए पानी बचाने की जिम्मेदारी का एहसास कराना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जल संकट की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि समय रहते पानी का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है। जल ही जीवन है के संदेश के साथ सभी को पानी की एक एक बूंद बचाने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर दादरा ग्राम पंचायत की सरपंच भारतीबेन हलपति, देमनी ग्राम पंचायत की सरपंच सुमित्राबेन पटेल, दादरा जिला पंचायत सदस्य कमलेश भाई देसाई तथा देमनी जिला पंचायत सदस्य अनीताबेन पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दादरा पंचायत के सक्रिय सदस्य कंचनबेन पटेल, भाविनी शाह, अमिताबेन हलपति, शैलेश भाई पटेल, विक्की भाई पटेल, मनीषाबेन प्रजापति, संगीताबेन मागेला एवं विजय भाई रोहित की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं देमनी पंचायत की ओर से धर्मिष्ठाबेन पटेल, अमृत भाई पटेल, माधुरीबेन चौबे, गौरव भाई मिश्रा, सरिताबेन पटेल, जयंती भाई एम पटेल, भानुबेन पटेल, अनिशाबेन पटेल तथा पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयंती भाई पटेल भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसके अतिरिक्त वाटर सप्लाई विभाग से अनिल भाई आहिर की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी सशक्त बनाया। कार्यक्रम के दौरान वर्षा जल संचयन, पानी के दुरुपयोग को रोकना, स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा समाज में जल के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि वे अपने दैनिक जीवन में जल की बचत करेंगे, दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे और अपने क्षेत्र में जल संरक्षण को प्राथमिकता देंगे। यह आयोजन न केवल जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य भी किया कि यदि सभी मिलकर प्रयास करें तो जल संकट जैसी गंभीर समस्या का समाधान संभव है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल बचाएं, जीवन बचाएं। विश्व जल दिवस निमित्ते બધા અહીંયા પધારેલા ગામના ભાઈ બહેનોનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું અને દેમણી દાદરા પંચાયતના મારા બધા જ સાથી મિત્રો એમનું પણ સ્વાગત કરું છું। પંચાયત મંત્રી, પંચાયત સ્ટાફ બધાનું સ્વાગત કરું છું। જળ આપણે ગુજરાતીમાં કહે પાણી, પાણી એટલે એક બહુ મોટું જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ છે। એની કદર આપણે પોતે કરવું જોઈએ અને આજુબાજુ વાળાને પણ સમજાવવા પડે કે ભાઈ પાણી આપણા જીવન માટે બહુ અમૂલ્ય વસ્તુ છે। જેમ કે આપણે કોઈ સોનાની વસ્તુ લીધી હોય તો આપણે એને કેવી રીતે એકદમ સાચવીને રાખીએ કે નહીં આ સોનું છે, આટલા રૂપિયા મોંઘું છે, પણ એક ટાઈમ સોનું કબાટમાં પડી રહેશે, એને બહુ વર્ષો પછી વેચાશે તો પૈસા આવશે, પણ પાણી તો આપણાને મિનિટમાં જરૂરત પડે। જમવા માટે, ખાવાનું બનાવવાનું હોય તો પાણીની જરૂર, જમવા બેસીએ પાણી પીવાનું હોય તો પાણીની જરૂર। આપણે કશે બી જઈએ તો આપણે પહેલાં ગાડીમાં 2 બાટલા પાણીના મૂકી દઈએ। કપડાં ધોવા, વાસણ સાફ કરવા, હરેક વસ્તુ માટે આપણાને પાણી બહુ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ છે। એટલે પાણીના જે નળ આપણે હંમેશા ઘરમાં એવું કરતા હોઈએ, કામ કરતા છે, નળ ચાલુ છે, પાણી જાતું છે, લઈને ધોયા કરીએ, પણ પાણી વેસ્ટ થાય તો એક 10 મિનિટ નળ બંધ કરી દઈએ, એવું આપણે કોઈ દિવસ સોચીએ નહીં। આપણામાં બી છે એવા જે પાણીની કદર નહીં પણ કરતા હશે ને કોઈ કરતા પણ હશે। કેમ કે મેં પોતે પણ મારા ઘરમાં ફિલ્ટર લગાવેલું છે। મેં 2 પ્લાસ્ટિકના ટબ મૂકેલા, એ 2 ભરાય એમાં જ વાસણ અમારા ઘરના સાફ થાય। કારણ કે પાણી મેં જોયું છે દાદરા ગામમાં પાણીના નળ આવતા હોય તો લોકો જોઈને બી જતા હોય તો પેલી નળની ચકલી ચાલુ હોય તો એને બંધ નહીં કરે કે ચાલો બંધ કરી દે, પાણી વેસ્ટ જતું છે, નહીં કરે। અમારા જ્યાં જતા હોય તો બંધ કરી દે કે અમને ખબર છે, આપણે વારંવાર મીટિંગ કરીએ પાણી માટે। સરકાર આપણને સરકારી પાણી આપતી છે। આજે તમે પ્રાઇવેટ એક બોર બી કરાવવા જાઓ તો બોર કેટલું મોંઘું થાય, તેના પર આપણને મોટર મૂકવા પડે, તેના પર સ્ટાર્ટર લાવીને લગાવવા પડે, ત્યારે આપણા ઘરનું પાણી ચાલુ થાય। એ પાણી ચાલુ થાય તો આપણે એને બરાબર સાચવી લઈએ કે નહીં
કાયમ છે. પાણી ટાંકી ભરાઈ ગઈ તો આપણે તેને બંધ કરી દેવાની એમ તેના પર આપણે બરાબર ટેકેદારી રાખીએ તો આ પણ આપણું જ પાણી છે ને આ ફિલ્ટર પાણી છે. સરકારે કેટલા રૂપિયા ખર્ચીને તમને પાણી આપ્યું છે તો એ પાણીની આપણે કદર કરવાની. દાદરામાં આપણે જળદેવી માતાને પ્રણામ કરીએ, ઘડી ઘડી દેવીને પૂજા કરીએ તો બી આપણા માટે ઓછું છે. કેમ કે દાદરામાં પાણી આપણને પૂરતું મળતું છે ને મળી રહેશે, પણ ક્યારે? જ્યારે આપણે એની કદર કરશું. એને આપણે એમ સમજશું કે આ જ મોટર આપણા ઘરની છે ને આ જ પાણી આપણા ઘરનું આવતું છે તો આપણે એને વ્યવસ્થિત વાપરવાનું છે. તે બદલ હું બધાનો ધન્યવાદ કરું. તમે બધા આવ્યા, સાંભળ્યું. મારી પંચાયત બોડીના 2 પંચાયતને પણ હું સ્વાગત કરું કેમ કે આજના દિવસ બહુ મહત્વનો છે જે પાણી વિશે છે. પાણી કદાચ શરીરમાં, હમણાં જ તમને એક દાખલો આપું. એક જણને પેટમાં જે તકલીફ થઈ ગઈ આ ગરમીના લીધે, તાપ પડવાનું શરૂ થયું તો ડૉક્ટરે સલાહ આપી આખો દિવસમાં 5 લીટર પાણી પીવાનું. તો તમે સોચો એ 5 લીટર પાણી પીવાનું આપણાને કેટલી જરૂર પાણીની એ આપણા શરીરમાં જશે તો એ શરીરને સારું કરશે. તો જરાક આપણે બધાએ ધ્યાન લેવાનું, પાણી કેવી રીતે વાપરવાનું, કેવી રીતે સંગ્રહ કરવાનો. કઈ રીતે નળ ચાલુ હોય, કોઈ નળ ચાલુ કરીને વાસણ કપડાં કરતા હોય તો મેરેજ આવીને બંધ કરીને પણ સમજાવી દેવાનું 2 શબ્દ સારા કહીને. બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. जय हिंद, जय भारत. जल दिवस के आज विश्व जल दिवस के अवसर पर मैं शपथ लेती हूँ लेता हूँ कि मैं जल का संरक्षण करूँगी और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूँगी. मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जल के इस बेशकीमती खजाने का विवेक से उपयोग करूंगी और जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूंगी. मैं यहाँ भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने परिवार और पड़ोसियों को भी जल का युक्तियुक्त प्रयोग और जल की एक बूंद भी बर्बाद न करने के लिए प्रोत्साहित करूँगी. जय हिंद. આપણે વિશ્વ જળ દિવસ નિમિત્તે બધા ભેગા થયા છે. આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત દાદરા સરપંચ દાદરા પંચાયતના સરપંચ શ્રીમતી ભારતીબેન, ડેમણી પંચાયતના સરપંચ શ્રીમતી સ્મિત્રાબેન, દાદરા તથા ડેમણીના ડેપ્યુટી મેમ્બર તથા દાદરા અને ડેમણીના પંચાયત સભ્યો તથા બધા મિત્રો, આજે આપણે વર્લ્ડ વોટર ડે ઉજવવા માટે અહીં ભેગા થયા છીએ. આ દિવસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પાણીનું મહત્ત્વ સમજવું અને તેને બચાવવાનો સંદેશ આપવો છે. મિત્રો, આપણે પાણી માત્ર એક પ્રવાહી નથી પણ તે જીવનનો આધાર છે. માનવ જીવન શરીરનો મોટો ભાગ પાણીથી બનેલો છે. ખેતી, ઉદ્યોગો અને રોજિંદા જીવનમાં પાણીનો ઉપયોગ અનિવાર્ય છે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે આજે પાણીની અસર દિવસે દિવસે વધી રહી છે. ભૂગર્ભ જળનો સ્તર ઘટી રહ્યો છે, નદીઓ સુકાઈ રહી છે અને ઘણા વિસ્તારોમાં પીવાના પાણી માટે લોકો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ માટે આપણે જ જવાબદાર છીએ. આપણે પાણીનો બગાડ કરીએ છીએ, નળ ચાલુ રાખીએ છીએ અને પાણીનો સ્ત્રોતનું પ્રદૂષણ કરીએ છીએ. મિત્રો, હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે જાગૃત બનીએ. આપણે થોડા સરળ પગલાં લઈને મોટી અસર કરી શકીએ છીએ. નળનો વ્યસ્ત વપરાશ બંધ કરવો, વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો, રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરવું, વૃક્ષારોપણ વધારવું, પાણી પ્રદૂષિત થતાં અટકાવવું. જો આપણે આજે પાણીનો બચાવશું તો આવતીકાલ સુરક્ષિત રહેશે. જળ એક કાલ છે અને જળ એ ભવિષ્ય છે. આ અંતે હું બધાને વિનંતી કરું છું કે આપણે સૌ મળીએ, પાણી બચાવવાનો સંકલ્પ લઈએ અને વિશ્વને વધુ સુંદર બનાવીએ. ધન્યવાદ.